आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे प्यार और बलिदान की जिसकी कीमत शायद कोई नहीं चुका सकता। ये कहानी है मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी श्यामा की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बच्चन जी के एक बड़े ही अजीब, एक अनोखे, कह सकते हैं जिद्दी से नजरिए से। और वो नजरिया था बीमारी को लेकर। देखिए, वो गांधी जी से काफी प्रभावित थे और उनका मानना था कि भाई बीमार पड़ना ये तो एक जुर्म है, एक ऐसा जुर्म जिसकी सजा मिलनी चाहिए। मतलब उनके लिए बीमारी कोई ऐसी चीज नहीं थी कि भाई बिस्तर पकड़ लो, हार मान लो। नहीं, ये तो एक दुश्मन थी जिससे लड़ना था। और लड़ना कैसे था? और ज्यादा काम करके। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं थी, वो सच में ऐसा ही करते थे। उनका तो ये तक मानना था कि काम करो तो बुखार भी भाग जाता है। अरे यहाँ तक कि उनकी जो मशहूर रचना है दो चट्टानें, वो उन्होंने प्लूरिसी जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ते लड़ते लिखी थी। मतलब सोचिए, बीमारी उनके लिए एक तरह से और बेहतर काम करने का एक जरिया बन गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी इम्तिहान लेती है। बच्चन जी के इस मजबूत नजरिए की भी सबसे बड़ी परीक्षा होनी बाकी थी। और ये परीक्षा तब शुरू हुई जब एक बहुत गंभीर बीमारी ने उनके घर पर दस्तक दी। अब हुआ ये कि एक बड़ी अजीब सी बात हुई। जैसे जैसे उनकी पत्नी श्यामा, जो महीनों से बीमार थी, वो ठीक होने लगी, वैसे वैसे बच्चन जी की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने तो एक बार मजाक में कह भी दिया था, लगता है श्यामा का बुखार मैं ले रहा हूँ। और किस्मत देखिए, ये मजाक सच हो गया। पर दिक्कत ये थी कि पैसों की तंगी थी, तो वो डॉक्टर के पास जाने से बचते रहे। अब श्यामा ये सब देख रही थी कि कैसे बच्चन जी अपनी ही जिद में अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। तो उन्होंने उठाया एक बहुत बड़ा कदम, अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। उन्होंने कह दिया, जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब इस जिद के आगे तो बच्चन जी को झुकना ही पड़ा। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचे तो जो सच सामने आया, उसने उनके सबसे बुरे सपने को हकीकत बना दिया। पता चला कि उन्हें तपेदिक है, यानी टीबी। और उस जमाने में टीबी का मतलब एक तरह से मौत की सजा ही माना जाता था। तो अब सोचिए, एक तरफ जानलेवा बीमारी और दूसरी तरफ इलाज के लिए पैसे तक नहीं। बच्चन जी एक ऐसे संकट में फंस गए थे जो उन्हें मौत से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। और यहीं पर इस मुश्किल घड़ी में दोनों की सोच का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ बच्चन जी, जिन्हें अपनी जान से ज्यादा फिक्र थी अपनी साख की, अपनी इज्जत की। उन्हें लगता था कि कर्ज में डूबकर साख चली गई तो जीने का क्या फायदा, इससे तो मर जाना बेहतर है। और वहीं दूसरी तरफ थी श्यामा, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, कुछ भी हो जाए पति की जान बचानी है। और तब श्यामा ने वो बात कही जिसने बच्चन जी के सारे डर तोड़ दिए। उन्होंने बस इतना कहा, कर्ज की चिंता मत करो, वो तो मैं तुम्हारे जाने के बाद भी चुका दूंगी, तुम बस अपनी चिंता करो। सोचिए, क्या कमाल का हौसला रहा होगा। इन शब्दों में उनका जो इरादा था वो बिल्कुल साफ था। तो अब बच्चन जी बिल्कुल हताश हो चुके थे। उन्होंने अपने डॉक्टर मुखर्जी के पास जाकर अपनी सारी हालत, अपनी गरीबी के बारे में सच सच बता दिया, शायद इस उम्मीद में कि कोई तो रास्ता निकलेगा। लेकिन डॉक्टर का जवाब वो हमदर्दी वाला नहीं था। उन्होंने बिल्कुल रूखेपन से मुंह पर कह दिया, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। जरा सोचिए, ये शब्द सुनकर किसी पर क्या गुजरी होगी। किसी का भी हौसला टूट सकता है। पर बच्चन जी पर इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। उनके लिए ये शब्द मौत का पैगाम नहीं थे, नहीं, ये एक चैलेंज था, एक चुनौती जिसने उनके अंदर जीने की एक जिद, एक आग पैदा कर दी। तो बस इसी नए हौसले और श्यामा के कभी न थकने वाले सहारे के साथ बच्चन जी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू कर दी। इलाज के लिए उन्होंने लुई कूने की वाटर क्योर थेरेपी अपनाई, जिसमें कोई खास खर्चा नहीं था। लेकिन उनकी असली ताकत, उनकी असली दवा थी श्यामा। श्यामा ने दिन रात उनकी सेवा की, खुद कितनी ही तकलीफ में रही पर कभी एक शिकायत तक नहीं की, ताकि बच्चन जी पर कोई बोझ न पड़े, कोई चिंता ना हो। और वो जंग बच्चन जी जीत गए। डॉक्टरों ने उन्हें टीबी फ्री घोषित कर दिया। लेकिन इसी जीत में एक बहुत बड़ी दिल तोड़ने वाली हार छिपी थी। कहानी का सबसे दुखद मोड़ जानते हैं क्या हुआ? जिस दिन बच्चन जी को पूरी तरह स्वस्थ घोषित किया गया, ठीक उसी दिन श्यामा बिस्तर पर पड़ी और वो उस बिस्तर से फिर कभी उठ नहीं पाई।
बच्चन जी को ये बात जिंदगी भर सालती रही। वो हमेशा यही मानते थे कि श्यामा ने उन्हें जिंदा रखने के लिए, उन्हें हर चिंता से दूर रखने के लिए उनकी बीमारी खुद पर ले ली। मतलब उन्होंने अपने पति की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी की कीमत चुका दी। और उनका ये बलिदान ही उन्हें एक सच्ची अर्धांगिनी बनाता है। ये जो शब्द है ना, अर्धांगिनी, इसका मतलब होता है आधा अंग, हाफ ऑफ द बॉडी, वो साथी जो दूसरे को पूरा करे। और श्यामा ने इस शब्द को असल मायनों में जी कर दिखाया। उन्होंने अपनी जान देकर बच्चन जी के जीवन को पूरा किया। इनकी ये कहानी जो जितनी दर्दनाक है उतनी ही शक्तिशाली भी, हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हमेशा पूछा जाएगा कि प्यार और बलिदान की असल में हद क्या होती है? क्या इसकी कोई सीमा है? પ્રેમ, સંઘર્ષ અને બલિદાનની વાર્તાઓ તો ઘણી હોય છે, પણ કેટલીક વાર્તાઓ એવી હોય છે જે આપણને હચમચાવી નાખે છે. આજે આપણે જાણીતા લેખક હરિવંશ રાય બચ્ચનના જીવનની એક એવી જ અંગત કથા વિશે વાત કરીશું જે એક અકલ્પનીય બલિદાનની ગાથા છે. ચાલો આ અનોખી વાર્તાને વધુ ઊંડાણપૂર્વક સમજીએ. વિચાર કરો, ગાંધીજીનો માત્ર આ એક જ વિચાર બચ્ચનજીના જીવનનો જાણે કે મંત્ર બની ગયો હતો. તેમના માટે બીમાર પડવું એ કોઈ શારીરિક તકલીફ નહોતી, પણ એક ગુનો હતો, એક નૈતિક ભૂલ હતી. અને આ જ માન્યતાએ માંદગી પ્રત્યેના તેમના આખા દૃષ્ટિકોણને આકાર આપ્યો. હવે જે વ્યક્તિ બીમારીને ગુનો માનતી હોય એ એની સામે ઝૂકી તો ન જ શકે, ખરું ને? બચ્ચનજી માટે માંદગી એક દુશ્મન હતી જેને હરાવવી જ પડે. અને આ યુદ્ધમાં એમનું શસ્ત્ર શું હતું ખબર છે? એમનું કામ. એમની રીત જ અનોખી હતી. બીમાર પડે એટલે વધુ કામ કરે. ભણાવવાનું, ટ્યુશન લેવાનું, લખવાનું, બધું જ ચાલુ. તેઓ તો એવું માનતા કે કામ કરવાથી તાવ ભાગી જાય છે. અને એટલું જ નહીં, એમને લાગતું કે તાવમાં એમનું લેખન વધુ ધારદાર બની જાય છે. એમની પ્રખ્યાત કૃતિ દો ચટ્ટાને પણ એમણે પ્લુરસી જેવી ગંભીર બીમારીમાં જ લખી હતી. સૂત્ર એકદમ સ્પષ્ટ હતું: કામ કરો અને બીમારીને હરાવો. પણ આ વાર્તામાં બચ્ચનજી એકલા સંઘર્ષ નહોતા કરી રહ્યા. પડદા પાછળ એક બીજો સંઘર્ષ પણ ચાલી રહ્યો હતો. એમની પત્ની શ્યામા, જે પોતે લાંબા સમયથી બીમાર હતા, એમના જીવનમાં એક એવો વળાંક આવવાનો હતો જે બધું જ બદલી નાખવાનો હતો. અહીં બંનેની પરિસ્થિતિમાં ફરક સમજીએ. એક તરફ બચ્ચનજી હતા જેમને નાની મોટી બીમારીઓ થતી રહેતી, પણ તેઓ એનો સામનો કામથી કરતા. અને બીજી બાજુ હતા શ્યામા, જેમને મહિનાઓથી તાવ આવતો હતો જે ઉતરવાનું નામ જ નહોતો લેતો. અને પછી એક દિવસ કદાચ પત્ની પ્રત્યેના પ્રેમ અને લાચારીમાં બચ્ચનજીના મોંમાંથી આ શબ્દો સરી પડ્યા. એમને કદાચ ખ્યાલ પણ નહોતો કે એમની આ વાત સાચી પડવાની છે. જાણે કે કુદરતે તથાસ્તુ કહી દીધું હોય. આ એક ક્ષણ હતી જેણે આખી વાર્તાની દિશા બદલી નાખી. અને આ પછી જે થયું એ ખરેખર અજીબ હતું. ચમત્કાર કહો કે બીજું કંઈ, શ્યામા ધીમે ધીમે સાજા થવા લાગ્યા. એમનો તાવ ઉતરી ગયો. પણ જેવો શ્યામાનો તાવ ઉતર્યો, બચ્ચનજીની તબિયત બગડવા લાગી. હવે શ્યામાને પોતાના બીમાર પતિની ચિંતા થવા લાગી. બચ્ચનજીની હાલત દિવસે ને દિવસે ખરાબ થતી જતી હતી, પણ તેઓ ડોક્ટર પાસે જવાનું સતત ટાળી રહ્યા હતા. આ વાત પાછળ કોઈ જીદ નહોતી, પણ એક ઊંડો ડર અને એક કડવી વાસ્તવિકતા છુપાયેલી હતી. તો સવાલ એ થાય કે આવું કેમ? શા માટે બચ્ચનજી પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકી રહ્યા હતા? શું કારણ હતું કે તેઓ ઇલાજ કરાવવાથી ભાગી રહ્યા હતા? અને આનો જવાબ તેમના સિદ્ધાંતોમાં નહીં, પણ તેમની પરિસ્થિતિમાં હતો. સાચું કારણ હતું પૈસાની તંગી. હકીકત એ હતી કે બચ્ચનજી પાસે સારી તબીબી સારવાર કરાવવાના પૈસા જ નહોતા. પતિને આમ પીડાતા જોઈને શ્યામાજીથી રહેવાયું નહીં. જ્યારે કોઈ રસ્તો ન દેખાયો, ત્યારે એમણે એક એવું પગલું ભર્યું જેણે બચ્ચનજીને પોતાની જીદ છોડવા માટે મજબૂર કરી દીધા. શ્યામાજીએ જાણે બ્રહ્માસ્ત્રનો ઉપયોગ કર્યો. આ શબ્દો કોઈ સામાન્ય ધમકી નહોતા. આ એક પત્નીના પ્રેમભર્યા હઠ હતા, જેની સામે બચ્ચનજી જેવા મક્કમ માણસ પણ હારી ગયા. એમને ડૉક્ટર પાસે જવું જ પડ્યું. અને જ્યારે તેઓ ડૉક્ટર પાસે પહોંચ્યા, ત્યારે જે વાતનો ડર હતો એ જ સામે આવ્યું. નિદાન હતું ક્ષય એટલે કે ટીબી. એ જમાનામાં ટીબી એટલે લગભગ મૃત્યુદંડ સમાન ગણાતો રોગ. હવે વિચારો, બચ્ચનજી માટે આ કેટલો મોટો પડકાર હશે. એક તરફ જીવલેણ બીમારી અને બીજી તરફ દેવાનો ડુંગર. જીવન જાણે એમની સૌથી કઠોર પરીક્ષા લઈ રહ્યું હતું.
પણ અહીં બચ્ચનજીનું વ્યક્તિત્વ જુઓ. એમને પોતાના જીવ કરતાં પણ વધુ ચિંતા પોતાની આબરૂની હતી. ટ્રેક સોસાયટીનું દેવું ચૂકવવું એ એમના માટે પ્રતિષ્ઠાનો સવાલ હતો. એમના માટે આબરૂ ગુમાવવા કરતાં મૃત્યુ સ્વીકારવું વધુ સહેલો હતો. જ્યારે બચ્ચનજીએ પોતાના ડૉક્ટર મુખર્જીને પોતાની આર્થિક મજબૂરી વિશે જણાવ્યું, ત્યારે સામેથી જે જવાબ મળ્યો તે હચમચાવી દે તેવો હતો. ડૉક્ટરે સાફ કહી દીધું, પૈસા ના હોય તો જાઓ, મરો. કેટલા કઠોર અને સીધા શબ્દો. પણ આ શબ્દોએ બચ્ચનજીને તોડવાને બદલે વધુ મજબૂત બનાવ્યા. આ અપમાન એમના માટે એક પડકાર બની ગયું. એમના મનમાં જીવવાની એક નવી જ જીદ જાગી. એમણે નક્કી કરી લીધું કે ભલે ગમે તે થાય, તેઓ મરશે નહીં. પછી શું? એમણે મોંઘી દવાઓ છોડી અને એક સસ્તી વૈકલ્પિક સારવાર પદ્ધતિ અપનાવી. પણ એમણે ખરી દવા અને હિંમત તો શ્યામાજી હતા. શ્યામાજીએ પોતાની તબિયતની પરવાહ કર્યા વગર દિવસ રાત એક કરીને પતિની સેવા કરી. શ્યામાજીના આ શબ્દોએ બચ્ચનજીને સૌથી મોટા માનસિક બોજમાંથી મુક્ત કરી દીધા. વિચારો, એક પત્ની પોતાના પતિને કહે છે કે તમે દેવાની ચિંતા છોડી દો. આ શબ્દોએ બચ્ચનજીને સાજા થવા માટે અકલ્પનીય શક્તિ આપી. બચ્ચનજી તો મોતને માત આપીને પાછા ફર્યા, પણ આ કહાણીનો અંત અહીં નથી. આ લડાઈની એક અંતિમ કિંમત ચૂકવવાની બાકી હતી, અને એ કિંમત શ્યામાજીએ ચૂકવી. આ ઘટનાક્રમ ખરેખર હૃદય કંપાવી દે તેવો છે. બચ્ચનજી ક્ષય જેવી બીમારીમાંથી પૂરેપૂરા સાજા થઈ ગયા. પણ વિધિની વક્રતા જુઓ. જે દિવસે બચ્ચનજી સાજા થયા તે જ દિવસે શ્યામાજીએ ખાટલો પકડ્યો, અને પછી તેઓ ક્યારેય એ ખાટલામાંથી ઉઠી ન શક્યા. ત્યારે બચ્ચનજીને સમજાયું કે એમની એ વાત સાચી પડી હતી. શ્યામાએ ખરેખર એમની બીમારી લઈ લીધી હતી. એમણે પોતાના પતિને બચાવવા માટે પોતાનું જીવન બલિદાન આપી દીધું. શ્યામા સાચા અર્થમાં એમની અર્ધાંગિની સાબિત થઈ. આ કથા આપણને એક ઊંડા સવાલ સાથે છોડી જાય છે. પ્રેમ અને બલિદાનનું સાચું માપ શું હોઈ શકે? શું કોઈ વ્યક્તિ બીજા માટે પોતાનું સર્વસ્વ આપી શકે છે? બચ્ચન અને શ્યામાની આ વાર્તા આપણને આ સવાલો પર વિચાર કરવા માટે મજબૂર કરી દે છે.